السلام علیکم. آل آؤٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زین ندیم. کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی پاکستان کرکٹ کے ڈکلائن کے اوپر, پاکستان کرکٹ کی پرفارمنس کے اوپر. وائٹ واش ہوگی پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کے اندر, جو کہ بہت ہی دل برداشتہ ہے, پاکستان کی عوام بھی اور پاکستان کے فین بھی. تو آج بھی ہمارے پروگرام کے اندر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صاحب, جو کہ پاکستان کے فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں اور کرکٹ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر, یہ بتائے گا کہ پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اور پے در پے جو شکست پاکستان کی ٹیم کے حصے میں آ رہی ہے, تو پی ایس ایل کے ساتھ کیسے ہائپ بنے گی پاکستان کا جو برانڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو دیکھنے والے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام. دیکھیں, کل بھی جو آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا, پی ایس ایل کی ہائٹ کی تو بعد میں بات آئے گی. پہلے تو یہ بتائیں, یہ سوچیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کھڑی کیسے ہوگی, پاکستان کرکٹ ٹیم کھڑی کیسے ہوگی, اور پی ایس ایل کا جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کی ہائٹ کیسے بنے گی. پی ایس ایل کی ہائٹ اسی صورت میں بنے گی جب آپ اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کریں گے. آرگنائز سے مراد یہ ہے کہ ابھی جیسے پچھلے 1-2 سال سے پی ایس ایل کے جو فرنچائزوں نے ٹیمیں بنائی تھی, اس میں 80% وہ لڑکے تھے, وہ پلیئر تھے جو اپنی کنٹریوں کو بھی ریپریزنٹ نہیں کر رہے تھے. تو آپ اچھے پلیئر وہ کریں گے, اچھی کرکٹ ہوگی, اچھی طریقے سے مینیج کریں گے, آرگنائز کریں گے, تو ہائٹ خود بخود بنے گی. سر, 70s کے اندر جب آپ کو پتا ہو کیری پیکر جب ایک فارمیٹ اسی طرح کا آیا تھا کہ ریولوشنری کرکٹ کے اندر چینجز آئے تھے, جس کے اندر نائٹ کرکٹ بھی سٹارٹ ہوئی تھی, بڑی ماڈرن کرکٹ آئی تھی, کلر کرکٹ بھی آگے تھے. اس وقت ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم تھی, بہت پائے کے پلیئرز اس میں ہوتے ہیں, گارڈن گرینچ, ویو رچرڈ, کلائیو لائٹ, فیئرسن فورڈ, جتنے بھی پلیئرز تھے. تو اس وقت جو ان کے پرائز منی تھی وہ بہت زیادہ لیتے تھے, کیونکہ ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. ویسٹ انڈیز پر بہت زیادہ رائز کری تھی اور کالی آندھی کے نام سے جانی جاتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پرفارمنس میٹر کرتی ہے آپ کی ٹورنامنٹ کی ہائپ بنانے کے لیے بھی اور پلیئرز کی ہائپ بنانے کے لیے, کیونکہ پلیئرز تو تبھی آئیں گے جب آپ کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہوگی؟ دیکھیں, کسی بھی اسپورٹس میں, کسی بھی چیز میں, کسی بھی پروفیشنل اس میں پرفارمنس ہی معنی رکھتی ہے. آپ پرفارم کریں گے, آپ کی انڈیویجول بھی ہائٹ بنے گی اور آپ کی ٹیم کی بھی ہائٹ بنتی ہے. بغیر پرفارم کے آپ کی کیسے ہائٹ بن جائے گی؟ مثال کے طور پہ لوگ میچ دیکھنے آ رہے ہیں, پتہ چلا, ویسے میری سوچ یہ 80% لوگ بیٹسمین کو دیکھنے آتے ہیں, چوکے چھکے دیکھنے آتے ہیں. ہاں, تو اب آپ یہ دیکھیں, اگر جب آپ 0 پہ 5-10 رن پہ آؤٹ ہوں گے تو کہاں سے ہائٹ بنے گی؟ تو ہائٹ تو بات وہی آ جائے گی, آپ پرفارم کریں گے, ہائٹ بنے گی, آپ کی ویلیو بنے گی. تو یہ بتائیے گا کہ چوکے چھکے کی آپ نے بات کی, بیٹسمین کو دیکھنے کی بات کی, بیٹسمین کی پرفارمنس کے لیے, چوکے چھکے دیکھنے کے لیے آپ نے بالرز کے ساتھ بہت ناانصافی کر دی. اب جو وکٹس بن رہی ہیں وہ بیٹنگ فرینڈلی وکٹس بن رہی ہے, بالرز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. شکایت کرتے ہیں کہ نہ سوئنگ ہے اس کے اندر, نہ اس کے اندر سیم ہے, فلیٹ وکٹس ہیں, اور جو بالر آ رہا ہے 4 اوور میں 50-50 رنس پڑ رہے ہیں. تو یہ جو ماڈرن کرکٹ ہے, فائنینشلی تو اکنامکلی بڑی زبردست ہے, کرکٹ کا معیار کتنا نیچے ہے اس سے؟ یار دیکھیں, 3 سوال ہیں یہ آپ کے, ایک نہیں ہے, اس میں 3 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہ فاسٹ بالر تھی, واقعی یہ T20 کی جو کرکٹ ہے, یہ اس کرکٹ نے تو مطلب فاسٹ بالر کی تو ویلیو کو ہی ختم کر دیا. مطلب وہی فاسٹ بالر ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں, جس حساب سے پچز ہوتی ہیں, جس حساب سے باؤنڈریز چھوٹی ہوتی ہیں, اس حساب سے اگر ایک بالر 8 رن بھی دیتا ہے تو وہ ویل بولڈ ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے, انہوں نے فاسٹ بالرز کی تو ویلیو کو ختم کر دیا, لیکن اب بھی فاسٹ بالر ایسے ہیں جو ماشاءاللہ جیسے بمراہ وغیرہ ہیں, یہ ہمارے شاہین وغیرہ ہیں, ہمارے دوسرے بالر ہیں, ان کی ویلیو ہے کیونکہ یہ کرتے ہیں. اب یہ آ جاتے ہیں. اچھا, آپ نے 3 سوال کر دیا, اور کیا ہے؟ اور چلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے فاسٹ بالرز کی بات کی, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ٹائم آپ کے خیال میں کون سے 2 یا 3 ایسے ٹاپ فاسٹ بالرز ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کرکٹ کے اندر سب سے بیسٹ بالرز ہیں؟ دیکھیں یار, اب اتنی کرکٹ ہو گئی اور اتنی کیٹیگری کی ہو گئی, جیسے ون ڈے اور T20 ہے. ون ڈے T20 میں یہ ہے بمراہ ہے, اچھا شامی ہے, اچھا آسٹریلیا کے 2-3 بالر ہیں. اچھا, اس طریقے سے یار ہمارے بھی برے نہیں ہیں, ہمارے والوں کو صحیح استعمال نہیں کرا جاتا. نہیں تو آپ یہ دیکھیں نا, شاہین کی کیا ہسٹری تھی. شاہین کی ہسٹری یہ تھی, 1-1.5 سال پیچھے چلے جائیں, پہلے یہ 1-2 اوور میں 1-2 آؤٹ کر کے, ہماری جو جیت کا ریشو بھی تھا وہ کیا تھا, وہ یہی تھا. شاہین پہلے یہ 1-2 اوور میں 1-2 آؤٹ کر کے آپ کو ایسی پوزیشن میں لے آتا تھا, بعد میں جا کے بابر بیٹنگ میں بابر اور رضوان کر دیتے تھے. تو یہ 5-6 بالر ہیں جو ہیں. تو یہ بتائیے کہ کسی بھی ٹیم کے اندر 3 سے 4 میچ ونرز ہوتے
ہوتے ہیں اور بہت ہی ریئر ایسا ہوتا ہے کہ 6-7 میچ ونرز ہو, جیسے آپ 80s کی ویسٹ انڈیز میں تھے یا 90s یا ارلی 2000 میں آسٹریلیا میں کہ 6-7 سے زیادہ میچ ونرز تھے. مگر پاکستان کی ٹیم کو بابر اعظم, محمد رضوان, شاہین شاہ, حارث رؤف اور نسیم شاہ یہ اچھے میچ ونرز تھے. مگر ایسا کیا ہوا کہ 2021 کے بعد جو پاکستان فائنل ہارا, پھر سیمی فائنل T20 کا ہارا, اس کے بعد بالکل ٹیم کا کانفیڈنس ہی گرا ہوا نظر آ رہا ہے, لگتا ہی نہیں کہ ٹیم جیت سکتی ہے, کھیلنا ہی بھول گئی ہے. دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ میچ ونر ہے نا وہ ہے انڈیا کے پاس, آنیسٹی ہے. اچھا, اور جہاں تک ہماری بات ہو رہی ہے, ہمارے یہاں میچ ونر تھے بابر اور آپ کے رضوان. اب آپ کی پالیسیز نے اور آپ کی مطلب کہتے ہیں نا غیر ضروری تنقید نے. اچھا وہ بڑا امپورٹنٹ سوال کرا. ہماری جو آج پاکستان کرکٹ ٹیم اتنی نیچے گہرائی میں گئی ہوئی ہے, اس میں میڈیا کا بھی ہاتھ ہے. میڈیا کے کچھ لوگ تو ایجنڈا کرتے تھے, وہ تو یہ کہتے تھے کہ ٹیم میں گروپنگ ہے تو ٹیم میں یہ ہے تو بابر کو باہر کرو تو رضوان کو باہر کرو. یہ کب کرتے تھے؟ یہ آج سے 2-3 سال پہلے سے اسٹارٹ ہو گئے تھے. تو جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی تو پاکستان میں بیٹنگ میں میچ ونر رضوان اور بابر تھے اور ہیں اب بھی. اور دوسری چیز یہ شاہین تھے, حارث رؤف تھے, ایون کے نسیم شاہ تھے, فخر زمان, فخر زمان تھے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں آ جائیں آپ دیکھ لیں, نعمان تھے ہمارے یہاں, وہ تھا ساجد تھا. اچھا, اور پھر ہمارے ہاں یہ جو لوگ آئے ہیں نا, دیکھیں آپ اپنے بچے کو کس اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں جہاں کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے, جہاں کے ٹیچرز کی ویلیو ہوتی ہے, وہاں کراتے ہیں نا. اب ہمارے پاس کون ہے؟ اب ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں نا یار, کوچز میں وہ اپنی باری لے گئے, شاہد اسلم جو تھرو کراتے تھے, عبد الرحمان باری لے گئے, عمر رشید, یہ لوگ باریاں لے گئے. تو ہمارے ہاں اس ٹائپ کا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے ہاں ٹیلنٹ بہت ہے. اگر یہ اسی ٹائپ کے کوچز ہوں گے, اسی ٹائپ کا سلیکشن کا معیار ہوگا تو اس طریقے سے ہماری ٹیم نہیں کھڑی ہوگی. اور رہا سوال یہ کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ٹیم میں گروپنگ یا سیاست, یہ چیز تو نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا شعیب صاحب کہ ٹیسٹ کرکٹ کی آپ نے بات کی, ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جو لیگ سپننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بڑا اہم مانا جاتا ہے. پاکستان کی جو صحیح تاریخ شروع ہوتی ہے عبد القادر خان سے سٹارٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مشتاق احمد آئے, پھر دانش کنیری آئے. دانش کنیری بھی انفارچونیٹ رہے گی. نہیں آپ اس سے پیچھے بھی جائیں, انتخاب علم لیفٹ آرم تھے آئی تھنک, کون رائٹ آرم پر رائٹ. تو مطلب جو ہماری لیگیسی سٹارٹ صحیح سے جس کو مانا جاتا ہے کہ شین وان سے بھی زیادہ پائے کا بالر جن کو مانا جاتا ہے وہ عبد القادر کی بات کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک سیب سے انہوں نے شین وان کو فلپر کرنا سکھا دیا تھا. تو پھر مشتاق احمد آتے ہیں, پھر دانش کنیری آتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک جو ایسا نام تھا جس کی بات کی یاسر شاہ. تو یاسر شاہ کو کہاں غائب کر دیا گیا ہے, کہاں ان سے غلطی ہوئی کہ آپ اس کو بالکل منظر سے غائب ہو گئے؟ دیکھیں یار پھر میں غلط ہی نااہل لوگوں کو لائیں گے جس کی کوئی ججمنٹ ہی نہیں ہوگی, جس کی کوئی آئی نہیں ہوگی, تو ایسے ہی ہوگا. اچھا آپ نے تو ٹیسٹ کرکٹ کی بات کری ہے, ماڈرن کرکٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں, T20 میں سب سے مین رول جو ہوتا ہے نا رائٹ آرم لیگ اسپنر کا ہے. زمپا کی مثال لے لیں, اچھا اس کی مثال لے لیں, کیا نام ہے یار, زمپا ہے, اور پھر 2-3 اور نام ہے, نیوزی لینڈ چہل ہے, ہاں نیوزی لینڈ کا جو یہ ہے کیا نام ہے, جی بالکل اس کا نام چلے وہ ہے, تو انڈین اوریجن پلیئر ہے. ہاں بالکل. تو T20 میں تو مست. اب آپ دیکھیں نا, ایش سودی کی بات کر رہے ہیں شاید. اچھا پھر آپ یہ دیکھ لینا کہ ہمارے ہاں لیگ اسپنر اس کو بٹھانے کے, اس کو باہر کرنے کے لیے کس کو تیار کرا گیا؟ شاداب کو. اچھا اسامہ میر ہمارا اچھا رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے, ٹال اسپنر ہے, ہاں اور اچھا اسپنر ہے. آپ کس کو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے شاداب کو اس کو کرا گیا. ابھی وہ ہمارا سندھ کا رائٹ آرم زاہد محمود تھا, زاہد محمود اچھا اسپنر تھا. ہاں اب قادر صاحب کا بیٹا تھا. ہاں قادر صاحب کے بیٹے کی میں بات کروں گا, تو میں ابھی اس کو کمپلیٹ کر دوں. یہ دیکھیں نا, مطلب شاداب کو اوپر لانے کے لیے آپ نے اپنا لیگ اسپن ڈپارٹمنٹ ہی ختم کروا دیا. تو یہ نااہلی ہے ہمارے سلیکٹر کی. اچھا آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ افریقہ کے اندر پاکستان کے ایک اسپنر بہت عرصہ کھیلے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا عثمان قادر کے بارے میں کہ اگر پاکستان کے اندر لیگ اسپن کا آرٹ اس ٹائم کوئی جانتا ہے تو وہ عثمان قادر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کو بڑا ویسٹ کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کے بالر نہیں تھے وہ.
ون ڈے کے اندر ان کے پاس فلپر بھی ہے, ان کا گگلی بھی ہے, ساری وہ آرٹ جانتے ہیں, تو کیوں ٹیم سے باہر کر دیا گیا اس کو؟ دیکھیں رائٹ آرم لیگ اسپنر کی جہاں تک کی بات ہے نا, بات یہ عبد القادر کے بعد اگر کوئی دنیا میں رائٹ آرم لیگ اسپنر ہوتا, پاکستان میں رائٹ آرم لیگ اسپنر ہوتا ہے نا, وہ عبد القادر صاحب کا بیٹا ہی ہوتا ہے. اس کے پاس ساری ورائٹیز تھی. اچھا پھر ان کو کہتے ہیں نا ٹیچر ہوتا ہے, ٹیچر مثال کے طور پہ آپ کے پاس 7 ورائٹی ہیں, گیند کرنی ہے آپ نے 6, اور 6 میں سے آپ نے 4 ورائٹیز کرنی ہے, تو اس میں نہیں ہوتا. یہیں تو ایک کوچ کا اور ایک ٹیچر کا ہوتا ہے کہ یار آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے. جو آپ کے ہتھیار ہیں وہ ہتھیار ہر اوور میں تھوڑی یوز کرنے جاتے ہیں. آپ اپنی نارمل گیند کرتے کرتے فلیپر مار دی, ایک گگلی مار دی, آپ نے کہتے ہیں اسٹیٹر مار دی, یہ چیز. اب اس بچہ تھا, وہ بچہ ہے, آپ نے سمجھانے والا کوئی ہے نہیں. اب رائٹ آرم لیگ اسپنر کی جو لینتھ ہے وہ لینتھ بڑھتی بھی 2-3 اوور میں. اگر اس سے پہلے اگر رائٹ آرم لیگ اسپنر, پھر آپ یہ دیکھیں پھر وہ اس کے پاس ورائٹیز نہیں کر پاتا. تو رائٹ آرم لیگ اسپنر تو ہمارے اتنے اچھے تھے اور ہیں اسٹل. یار وہ زاہد محمود لڑکا تھا, اس کو بھی سب سے پہلی بات تو جب تک آپ کے پاس کوئی رائٹ آرم لیگ اسپنر ریڈی نہیں ہوتا, آپ کو یاسر شاہ کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھیں نا, اس کے نعمان کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ اوور ایج ہو گیا, انفٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس نے 40 آؤٹ کر دیے. اس کے بارے میں کیا کہا گیا ساجد خان کے. تو بھائی اگر یہ اب بھی ون ڈے میں ان دونوں کو یوز کرتے نا تو پاکستان کی یہ پوزیشن نہیں. کچھ سال پہلے ساجد علی کو تو 6 وکٹس لینے کے باوجود بھی ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا. یہ تو پاکستان ٹیم کا بہت برا حال ہوا کہ دوبارہ ٹیم کو لایا گیا, اسپن وکٹس بنائی تو آپ کے پاس اسپنرز تھے نہیں, تو رکھا اور انہوں نے پرفارم کر دیا. تو ساجد علی اور نعمان علی نے جس طریقے سے پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ کو دوبارہ ریوائیو کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ساجد علی ایک ایسے پلیئر ہیں جو کہ او ڈی آئی میں بھی پرفارم کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ان کے اندر اسکلز ہیں؟ دیکھیں جی, میں جس ٹائم ان لوگوں نے ان دونوں کو ٹیم سے باہر کرا تھا اور انفٹ کہہ کے ان کے بیک اٹھوا دیے تھے نا, تو میرے پروگرام اٹھا کے دیکھے, میں نے اس وقت بولا تھا کہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو یہ انگلینڈ وغیرہ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز جیتنی ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں ان دونوں کو کھلائیں, اسپن ٹریک بنائیں اور پاکستان ٹیسٹ میچ جیتے گا. تو وہی چیز ہوئی. اور دیکھیں یار یہ کون سی سوچ لے کر آ گئے, کیا آ گئے یار. نعمان جب 5 دن فیلڈنگ کر سکتا ہے, 5 دن کے ٹیسٹ میچ میں فیلڈنگ کر سکتا ہے, تو یہ ون ڈے کیا ہے؟ ون ڈے تو 50 اوور کی گیم ہے. 50 اوور کیا وہ فیلڈنگ نہیں کر سکتا؟ اور بھائی جس بندے کو میڈنگ گیند کرنی آتی ہے نا, تو وہی بالر کہلاتا ہے. ابھی یہ جتنے بھی ہیں, کس کو میرے خیال میں یہ لڑکا آیا ہے سفیان, اس کو میڈن گین کرنی آئیے. اب اس کو اس پہ زیادہ کوچنگ نہیں سٹارٹ کرتے ہیں, صرف آپ نے اس کو لینتھ اور ڈائریکشن بتانی ہے کہ یہ اس پچ پہ آپ کی یہ ڈائریکشن ہوگی اور اس پہ. اچھا, اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یار بیٹنگ ٹریک ہے, یار بیٹنگ ٹریک ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ پھر ورائٹیز آ جاتی ہیں اسپنرز کے پاس. ڈیسیو کرنا ہے, ڈرفٹ کرنا ہے, گیند کو باہر نکالنا ہے, آرمر مارنا ہے, گگلی مارنا ہے, لمبا بریک کرنا ہے, چھوٹا. تو یہ وہ سوچے لے کر آ گئے جنہوں نے ساری زندگی تھرڈ مینوں پہ فیلڈنگ کری, جنہوں نے کبھی بال نہیں کری, جنہوں نے کیا بولیں, اچھا منہ سے لفظ بھی نہیں نکلتے اس لیے وہ ہو جاتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے کوچنگ اسٹاف اور سلیکشن کا معیار صحیح نہیں کریں گے, پاکستان ٹیم نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پارٹنرشپ کی بات چلتی ہے پاکستان میں, سعید انور عامر سہیل کی بات چلتی ہے, اور وسیم وقار کی بات چلتی ہے فاسٹ بالنگ کے اندر, اور سعید اجمل اور ایک لیفٹ آرم اسپنر تھے, انہوں نے بڑی زبردست بالنگ کی تھی, انہوں نے عبد الرحمان کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اچھا نہیں ہوگا کہ برار اور سفیان مقیم او ڈی آئی کے اندر اگر یہ پارٹنرشپ کریں اسپن کے اندر, اسپیشلی ایشین کنڈیشن کے اندر, تو کیسے کمبینیشن رہے گا یہ؟ یار آپ یہ دیکھیں, اب آپ کا نو ڈاؤٹ اب آپ کا نعمان جو ہے ایج اس کی ٹیسٹ کے اندر تو ٹھیک ہے وہ. یار میں یہی تو کہتا ہوں, ان کے پاس کون سا پیمانہ ہے, کون سی وہ ہے, وہ یہ کیا نام ہے آپ کا سفیان, آپ اس کو تیار کریں, وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے, وہ ون ڈے بھی کھیل سکتا ہے, وہ بھی کھیل سکتا ہے, T20 تو کھلا ہی رہے نا. اور بھی کچھ نئے بچے اچھے آ رہے ہیں, لڑکے اچھے آ رہے ہیں. ابھی ان پہ بات ہو جائے, ایسے تو بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. کچھ کو تو یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے, یہ جو آپ کے کوچز بنے ہوئے کچھ کو تو جانتے بھی نہیں ہوں گے. میرا کہنے کا کیا مقصد ہے بھائی, آپ نے پلیئر بنانا ہوتا ہے, آپ نے پلیئر کو تیار کرنا. جو لڑکا 50 اوور, سب سے پہلے تو جو لڑکا ٹیسٹ کرکٹ کھیلے گا, 4 ڈے کرکٹ کھیلے گا, وہ ہر اس میں مینیج ہو جائے گا. آپ کہاں سے پلیئر سلیکٹ کر رہے ہیں, پلیئر کو کہاں سے بنا رہے ہیں؟ T20 سے پلیئر نہیں بنتا. پلیئر بنے گا فاسٹ, مطلب بالر بھی بنے گا تو 4 ڈے 5 ڈے سے بنے گا,
बैट्समैन भी बनेगा तो 4 डे 5 डे से बनेगा, और T20 में भी। तो ये दो आपके पास ऐसे, अच्छा आपके पास मिसाल है तो रिकॉर्ड करा नहीं करा उसने अबरार ने टेस्ट क्रिकेट में, आप डेब्यू मैच में 8 विकेट ली थी उसने। हाँ, और टोटल कितने उस सीरीज में 30-32 आउट करे। तो आपने अपने प्लेयरों को कंडीशनली प्लेयर बना दिया। आप पहले से ज्यूम कर लेते हैं ये यहाँ नहीं कर सकता, ये वहाँ नहीं कर सकता। ओ भाई कोई नहीं। और ये जो कहा जाता है ना जी ऐसी पिच है तो यहाँ, वो जितनी गंदी पिच होगी फास्ट बॉलर उतनी अच्छी गेंद करेगा, जितनी सीधी विकेट होगी उतना एक अच्छा स्पिनर उतने अच्छे गेंद करेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी आपसे कि कोई भी टीम बड़ी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात ले लें, साउथ अफ्रीका की बात ले लें, वहाँ का एक पूरा एक फॉर्मेट सेट है कि इस प्लेसेस से गुजरकर या इस जगह से गुजरकर अंडर 19, 16 और फिर फर्स्ट क्लास खेलेगा, फिर एक फॉर्मूले के तहत रिप्लेस करेगा इस प्लेयर को। आप देखें डेल स्टेन की बात करें, शोएब अख्तर बताते हैं कि जब डेल स्टेन बहुत अपनी पीक पे बॉलिंग कर रहे थे, मकैन टीनी और पॉलक और डोनाल्ड जब खेल रहे थे, उनको रिप्लेस करने के लिए उनको 2-3 साल का वेट करना पड़ा। इसी तरह एडम गिलक्रिस्ट की बात ले लें, और उनके एक बड़े ज़बरदस्त एक प्लेयर आए थे डेविड हसी, माइक हसी, जो 32 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया। तो वहाँ पर एक प्रोसीजर है रिप्लेस करने के किसी प्लेयर को या इंक्लूड करने का। यहाँ पर 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर अंदर कर दिया जाता है, 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर कर दिया जाता है। कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है टीम के अंदर? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल करा, कल भी इस पर कोई बात नहीं हुई थी, ये अभी आपने सवाल कर दिया। देखिए हमारा जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहलाता है ना, हमारा सबसे बड़ा डफर डिपार्टमेंट जहाँ से प्लेयर आना चाहिए और आता है, ये लोग हैं, ये बिल्कुल डफर। देखें जब इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट टीम बैन कर ख़त्म करी, तो यही स्टाफ था, इन्होंने बड़ा वो करा था और कहा था कि हमें 2-3 साल दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इधर इतनी ऊपर चली जाएगी। उसमें मेन रोल तो मैं कहता हूँ हारून रशीद साहब का ही था, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कि जी हम 2-3 साल का टाइम दें, टीम वहाँ चली जाएगी। वहाँ किसने ख़त्म करा ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ये जो प्रेजेंट स्टाफ है। अब जब ये पैटर्न चेंज हुआ तो फिर भी यही लोग हैं, इन्होंने ही तोड़ा, और यही अब कैसे इसको सही कर देंगे। तो हमारी सबसे बड़ी जो फॉल्ट है, हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ही है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, मेरिट पे लोग नहीं है। मेरिट पे अभी आप देखिएगा, हाँ अभी जैसे आकिब की मिसाल लें, आकिब टेम्परेरी आए थे ना, परमानेंट तो नहीं थे ना। तो यार अब भाई जब आप वो चैंपियंस ट्रॉफी हार गए थे तो आपको वहीं छोड़ देना चाहिए था। अच्छा फिर अब टेम्परेरी आए थे, आप देख लिएगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ जाएंगे आकिब जावेद साहब। अच्छा फिर आकिब जावेद साहब की आप परफॉर्मेंस देख लेना। मैं तो आकिब जावेद को बहुत अच्छी जान, मेरे अंडर में खेला है, मेरे बैंक के लिए खेला है। देखें आकिब जावेद अब आ जाएंगे इसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो आकिब जावेद वगैरह से आपने काम लेना है तो इनसे बॉलिंग कोच का काम लें। ये बताएंगे कि गेंद बाहर कैसे आता है, गेंद अंदर कैसे जाता है, कि पिच पे क्या गेंद करी जाती है। आप इनसे जो काम लेना होता है वो काम ले नहीं रहे। अभी अब ये आपके जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, अंडर 19 अनाउंस करते हैं तो कैंसिल हो जाती है। जब T20 होना होता है तो वहाँ 1 डे कर देते हैं, जहाँ 1 डे होना होता है वहाँ 4 डे कर देते हैं। अभी मतलब वहाँ एक चांस उसको मिला मोहम्मद हफीज साहब को। मोहम्मद हफीज साहब ने उस एक सीजन में 80 ओवर्स की क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट को वो 80 ओवर्स की क्रिकेट में ले आए थे। यार हफीज साहब आपने इतनी क्रिकेट खेली, 80 ओवर्स की फर्स्ट इनिंग क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट में पहले जो 40-50 ओवर तो ये 3-4 बैट्समैन ही खेल जाते हैं। 3-4 बैट्समैन जब 60 ओवर हो जाएंगे, 60 ओवर के बाद हिट आउट होगा, 20 ओवर रह जाएंगे, तो ये 7वें 8वें नंबर के बैट्समैन किस टाइम नया गेंद खेलते हैं। तो इस किस्म के तो हमारे यहाँ तजर्बे होते रहते हैं, कोई कहने वाला ही नहीं होता। वजह ये होती है कि हमारे चेयरमैन सिफारशी है। अच्छा यहाँ हम क्रिकेट पर बात चलती रहेगी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात चलेगी और PSL पर भी बात चलेगी, और हम बात करेंगे कुछ सीरीज़ पर वापस भी आएंगे। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा से बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम क्रिकेट पर बात चल रहे हैं और अब बात करेंगे हम पाकिस्तान के कुछ फ्यूचर टूर्स के बारे में। सर ये बताएगा कि पाकिस्तान की अभी न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपने देख ली, अब लंबा एक टूर है जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और फिर वेस्ट इंडीज़ है, कोई बड़ा नाम नहीं है। क्या मुनासिब ना होता कि कुछ पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट कुछ कोशिश करती साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े नामों के साथ, ताकि पाकिस्तान का पता लगे कितने पानी के अंदर है, फिर यही वो प्लेयर परफॉर्मेंस करके दोबारा
2-4 साल निकाल लेंगे। आपने क्या बोला? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। तो क्या आप इनको क्या समझे? हम तो इनसे नीचे हैं। बांग्लादेश ने अभी हमें रिसेंटली हराया नहीं, हमें अभी किस में अफगानिस्तान ने हमें हराया था या नहीं हराया था? अच्छा, और तीसरी टीम कौन आपको वेस्ट इंडीज अभी हरा के गई है या नहीं गई है? तो भाई हम किस हिसाब से अपनी टीम को हाई रेट कर रहे हैं जनाब? हम किस हिसाब से? अभी भी ये कहा जा रहा था ना कि न्यूजीलैंड की टीम बीसी टीम खेली है। हाँ, बीसी टीम वो उनकी होगी तो उसके सामने होगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के। हमारे साथ 2017 से न्यूजीलैंड कोई वनडे मैच नहीं हारा तो हम मेरा आपसे सवाल है, आप किसी बेस पे पाकिस्तान टीम को इतना हाई रेट कर रहे हैं? आप किससे? जिम्बाब्वे से आप हार गए, बांग्लादेश से आप हार गए, आप उससे अफगानिस्तान से आप हार गए, इवन अमेरिका से आप हार गए, तो किस गलत फहमी में है? अब बस दुख इस बात का है कि 500 वनडे इंटरनेशनल खेली हुई टीम जिसकी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है, जो कि हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ अच्छा ही करती है, जिनका मुकाबला टॉप 5 टीम से रहा है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसके बावजूद अब हमारा मयार ये है कि हमारा मुकाबला मवाजना बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी टीमों के साथ होगा। यार देखें, कहते हैं ना, जैसे मतलब ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, उन्हें देखना चाहिए। हमारे बादशाह सलामत साहब तो टच से मसी नहीं हो रहे। जब फिर ये जो हमारे इतने लेजेंड बने हुए हैं, अब आप ये देख लेना, अजहर महमूद तो शुरू से अटैच है ना इनके साथ। तो शुरू से अमेरिका से आप हार गए, T20 के सेकंड राउंड में क्वालिफाई नहीं कर सके, चैंपियंस ट्रॉफी के सेकंड राउंड में आप क्वालिफाई नहीं कर सके, न्यूजीलैंड से आप हार गए, 3 नेशन सीरीज आप हार गए, अभी न्यूजीलैंड में जाके आप हार गए। तो यार प्लीज आप खुद वो रिजाइन कर दो ना यार, आप खुद रिजाइन। आपको अच्छा लगेगा कि आप ये मतलब अपने टाइम के ग्रेट ऑलराउंडर थे, और एक टाइम ऐसा था कि आप पाकिस्तान के कप्तान भी बन सकते थे, बनना चाहिए था। तो यार आप खुद रिजाइन कर दो। अब हम लोगों को भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, तो हम जबरदस्ती का अपनी टीम को हाई रेट करते हैं। सर आपके अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान की अब जो फ्यूचर सिलेक्शन होगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपसे अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के 15 रुकनी टीम बनाई जाए जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो पहले मुझे 3 ओपनर्स बताएं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बताएं, फास्ट बॉलर्स बताएं और स्पिनर्स बताएं ओडीआई के लिए। देखिए जी, और मैं फिर गारंटी भी दूंगा, ओडीआई आप रिजवान को ही कप्तान रखें। ओपनर्स बताएं क्या होंगे आपके? साहिम अयूब, अच्छा साहिम अयूब, और ये जो अभी फखर जमान, हाँ वनडे की फखर जमान, साहिम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, अच्छा आपका ये सलमान अली आगा, अच्छा आपका ये दो लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है कराची के, वो क्या नाम है, सऊद शकील। अच्छा मैं इसको भी टीम में रखूंगा, शान मसूद को। शान मसूद है। अच्छा फिर बॉलिंग में आ जाते हैं। बॉलिंग में आपका ये हसनैन लड़का है, नसीम शाह है, आपका ये है क्या नाम है, अब ये हारिस रऊफ है, आपका ये आकिब जावेद लड़का आ गया। अच्छा ये है वसीम जूनियर। मतलब ये ऑलराउंडरों में आ जाएंगे। ये फिर परफॉर्म उसके पे देखें, फिर आपको इसको टीम में रखना पड़ेगा, क्या नाम है, अगर एशिया में मैचेस हैं, नहीं साजिद शाह को रखें, अबरार को रखें, आप ये क्या नाम है, ये है आपका सुफियान मुकीम है। तो ये टीम है, और मैं गारंटी देता हूँ ये टीम नहीं हारेगी, सीरीज नहीं हारेगी। देखिए मेरा सवाल आपसे दोबारा वही बनता है कि कंटिन्यूटी नहीं है, प्लेयर्स वही अच्छे हैं, सब परफॉर्म किए हैं, क्वालिटी सबके अंदर है, डिफरेंट ओकेजन्स में वही बाबर आजम है, वही शाहीन शाह अफरीदी है जिन्होंने हर टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया हुआ है, मगर क्या चीज़ ऐसी है कि जो कि सेल्फ बिलीफ चला गया है? आपको तो 92 में, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, 92 में पाकिस्तान की टीम जब मुस्तकिल हार रही थी, बट जब कप्तान ने आके कहा कि आप जीत सकते हैं, सेल्फ बिलीव आ गया, उसके बाद उसी टीम ने जीतना शुरू कर दिया। सेल्फ बिलीव कितना इंपॉर्टेंट है किसी टीम के अंदर? यार देखिए, किसी भी टीम में क्या हर चीज में सेल्फ बिलीव काम आता है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ ना हेल्प हैं ये लोग, ये काबिल नहीं है यार। अब आप मिसाल के तौर पे मेहरान का पुर्जा हवाई जहाज में लगा दे तो वो नहीं, तो आप वो काम कर रहे हैं। अब जितना छोटा आदमी लेकर आएंगे वो उतनी छोटी सोच रखेगा। यहाँ आपको मतलब सेल्फलेस लोग नहीं आप समझते हैं? हाँ बिल्कुल, आप ऐसे लोग लाएं यार जिन्होंने कुछ कर। मिसाल के तौर पे आप ये यूनुस खान है, 2-3 और हैं, आप इनको लेकर आए। आप इनको
अभी क्रिकेट में पता नहीं अब इन लोगों की क्या है। मैं ये समझता हूँ यूनुस खान है, ये क्या नाम है आपका, मिसबा है। मिसबा का मैं नाम इसलिए लेता हूँ, मिसबा टोटल ग्राउंड में होता है, सरफराज है, 2-3 और नाम है अभी जहन में नहीं। ये 3-4 आदमी के हाथ में क्रिकेट दें, इन 3-4। सरफराज तो भी खेल रहे हैं। नहीं, सरफराज अब मेंटोर हो गए, फर्स्ट क्लास। नहीं, मेंटोर हो गए। अगर खेल भी रहे हैं, जब आप असद शफीक वगैरह को खेलते हुए ला सकते हैं, शुएब को खेलते हुए ला सकते हैं, वहाब रियाज को खेलते हुए ला सकते हैं, तो आप इसको लेकर आए, इनको इस फील्ड में लेकर आए। वहाब रियाज को एज ए कोच लाते तो बेटर होता, उसे एज ए मैनेजमेंट में लेकर आए तो कैसे ले आते कोच, उसका क्या एक्सपीरियंस है? एक ख्याल है कि एज ए फास्ट बॉलर लाते आप कैसे ज्यूम कर लेते हैं? मिसाल के तौर पे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके एकदम प्रोफेसर लग जाएंगे। अगर आप एकदम जाके प्रोफेसर लग जाएंगे तो आपके नीचे तो कितना स्टूडेंट है। मैनेजमेंट में लाना तो फिर उससे भी ज्यादा वर्स्ट नहीं, आपने उनको लाना है, ऐसे लाना है, आप लाइक लेकर आए, कोचिंग कोर्स कराएं, कोचिंग कोर्स कराने के बाद आप अपने रीजनों में अंडर 13 अंडर 16 में भेजें, वहां करते करते ऊपर लाते लाते फिर आप पाकिस्तान टीम में लेकर आए। आप क्या समझते हैं कि मतलब कोचिंग कोई आसान जॉब है? यार अभी भी मैं गारंटी देता हूं, कहीं भी उठा के देखो, पाकिस्तान के किसी हेड कोच ने ये एशिया कप से लेके चैंपियन ट्रॉफी से लेके अब तक किसी भी प्रैक्टिस में उसने बॉलिंग नहीं कर, बैट्समैन को फील्डिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं कराई होगी। क्या होगा? तशवीशनाक बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की जो फील्डिंग पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला रहा है और वो प्रैक्टिस नहीं करते। पाकिस्तान के फील्डिंग कोच की भी अगर बात करें, वो भी रिजाइन कर गए थे। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बयान दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोचिंग में करना चाहता था मगर करने नहीं दी गई, और कोचिंग के हवाले से उन्होंने यही कहा है कि बाहर का कोच पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं, तो वो उसके अंदर कंटिन्यूटी भी नहीं है, और दूसरा कि किसी बाहर के बंदे के लिए एक ड्रोना ख्वाब साबित होगा। क्या रीजंस है ये कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखें, ये बाहर का जो कोचेस होते हैं, और हमारे भी कुछ कोचेस ऐसे हैं जो ट्रू प्रोफेशनल है, ट्रू प्रोफेशनल, जिसकी प्रोफेशनल अप्रोच होती है तो उसको ही ये दुख होता है। देखें, फील्डिंग एक ऐसी जॉब है, फील्डिंग में आपको खुद इन्वॉल्व होना है। फील्डिंग में किसी दूसरे तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अच्छा, अब इन्वॉल्व कब होंगे? जब आप ग्राउंड में सोचे नहीं होंगी कि मैंने ये करना है तो इधर जाना है तो ये करूंगा तो यूं कर दूंगा, इसलिए आपसे लैप्सेस होते हैं। आपके जो मिसाल के तौर पर मैंने 50-60 रन कर लिए, मेरी जॉब खत्म हो गई, अब मैं रिलैक्स हूँ, बॉल आ गई, पिक कर ली, फेंक दी, अगर कैच वैच छूट गया तो कोई ऐसी बात नहीं। तो फील्डिंग की जो जॉब है, फील्डिंग ये अपने पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, और उसी वक्त होगी जब मेरी ये सोच होगी हर बॉल मेरे पास आनी है। मिसाल के तौर पर मैं स्लिप पे फील्डिंग कर रहा हूँ तो मेरी ये सोच होनी चाहिए कि इस गेंद पे, अच्छा, फिर स्लिप के जो एक मैच्योर और एक्सपीरियंस फील्डर होते हैं उनको पता होता है कि मेरे पास कौन सी गेंद आएगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं स्लिप में खड़ा हूं, गेंद बाहर निकल रहा है, बैट्समैन बीट हो रहा है, तो मुझे पता है यहाँ आएगी मेरे पास क्या है, तो मैं अलर्ट रहूंगा। तो ये होता है फील्डिंग का। अच्छा बताएं, क्रिकेट के अंदर आप क्रिकेट खेले हुए हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो टॉप 5 अगर फील्डर्स का नाम लिया जाए शुरू से लेकर अब तक, तो आप किस प्लेयर को कहाँ रेट करेंगे? आपके ख्याल में पाकिस्तान का जॉन्टी रॉड कौन है, रहा था या है? देखिए, 5 प्लेयर फील्डर्स में टॉप के, आसिफ इकबाल साहब, अच्छा, मरूम आफ्ताब बलोच साहब, अच्छा जी, मंसूर अख्तर, एजाज अहमद के बारे में क्या कहेंगे आप? एजाज अहमद लेफ्ट हैंड, अच्छा, एजाज अहमद, शुएब मोहम्मद, और भी बहुत से। सही इन टॉप 5 मुझे कुछ याद नहीं आ रहे जो मेरी मेमोरी में है, तो सही। तो आप समझते हैं कि ऐसे प्लेयर्स को भी कोचिंग स्टाफ में लाया जाए, ताकि यहाँ फिर बाहर कोचिंग, एक फील्डिंग की कोचिंग एक अब अलग ही सिस्टम बन चुका है, एक आर्ट बन चुका है, एक प्रोफेशनल एक समझ लेके चीज़ बन चुकी है, जो कि पाकिस्तान में मिसिंग है? यार ये चीज़ें कोचिंग से नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। तो हमारे प्लेयर्स फील्डिंग से क्यों भागते हैं? फील्डिंग से क्यों भागते हैं? बैटिंग करना चाहते हैं, बॉलिंग करना चाहते हैं, या तो शायद ये गली क्रिकेट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह क्या? ग्राउंड की कमी है, डाइव नहीं मारते, बचपन से ट्रेनिंग नहीं होती, क्या रीजन है? ये फील्डिंग से इसलिए भागते हैं कि हमारा जो कोच होता है ना, वो सिफारशी होता है। हमारा कोच इनको कुछ कह नहीं सकता, हमारा कोचिंग स्टाफ, इसलिए वो इसलिए भाग जाते हैं कि आए। अभी मिसाल के तौर पर अगर जैसे मैं समझता हूँ यूनुस खान वगैरह, उसके सामने अगर उसकी बात को कोई नो करेगा तो वो तो बैग उठवा देगा। तो ये इस वजह से
भाई क्यों भाग रहा है? ये आपकी जॉब है। तो क्या हमारे कोचेस के पास इतनी वो ही नहीं होती, वो खुद ही कि यार ये मेरे से नाराज हो जाएगा, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। आपने बैग उठाने की बात की, यूनुस खान उठा देंगे, और यूनुस खान की सख्ती की वजह से उन्हें सख्ती नहीं, इसको डिसिप्लिन की वजह से, डिसिप्लिन कह लें, कप्तानी से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत नाराज है। उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम भी है, उस पर भी हम कभी दोबारा प्रोग्राम करेंगे। तो बात यह है कि यहाँ पर सब आराम तलब है और क्रिकेट के अंदर कोई मेहनत करना नहीं चाहता। तो अब जो पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, जिस तरह इनके शोल्डर्स गिर चुके हैं और ये टैलेंट है इनमें, तो क्या चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान की दोबारा उठा सके, या क्या करना पड़ेगा कि यही प्लेयर्स परफॉर्म करना शुरू कर दें? यार देखिए, किसी प्लेयर का कोई शोल्डर नहीं गिरा है। इनको कॉन्फिडेंस चाहिए, इनको एक अच्छी टीम मैनेजमेंट चाहिए। ये टीम मैनेजमेंट वगैरह, आप मतलब ये प्लेयरों का कोई शोल्डर नहीं गिरा यार, यही प्लेयर है। सर आप देखिए आज के मैच के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम खेली, जिस तरह से एक जीता हुआ मैच हारी, और जिस तरह से रिजवान अहमद की बॉडी लैंग्वेज थी, बिल्कुल डाउन थे, ऐसे लग रहा था जैसे ये खेलना भूल गए, जीतना भूल गए। और आज का मैच तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को 100% जीतना चाहिए था। और वहाँ से जैसे जब तक बाबर आजम खेल रहे थे, आप टीवी ऑफ करके जाएं और वापस आके देखें और लगे कि मैच जीत जाएंगे, और देखा तो मैच का बिल्कुल पासा पलट गया। टिपिकल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की है। देखें डाउन तो हो है। आप जैसे कह रहे हैं ना, आज का मैच जीतना चाहिए था, ठीक है, एटलीस्ट आज का मैच। इस पहले आई मीन कल का मैच। हाँ वही जी हाँ, पहले चले तीसरा मैच वनडे जीतना जी, तीसरा वनडे। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने कितने करे? पहले वनडे 300 से ज्यादा रन कर दिए थे, 344 कर दिए थे। अच्छा, दूसरे में कितने करे? 292। वो कितने ओवर्स का मैच थे? 50 ओवर का मैच था। ओ यार, ये 42 ओवर्स में कितने रन बने? 262। अगर 8 ओवर और न्यूजीलैंड खेल लेती तो कितने चले जाता है? अराउंड 90। और तो ये वही चीज, तो कैसे जीत जाते हो? कैसे अज्यूम कर लिया कि ये जीत जाएंगे? और आपने कैसे सोच लिया कि पाकिस्तान जीत जाएगा? पाकिस्तान के प्लेयरों की तो परफॉर्मेंस कोई आ ही नहीं रही थी। परफॉर्मेंस थोड़ी सी क्या मतलब, उसकी अच्छी आई, बाबर की अच्छी आई, बाबर ने भी 50 करे, और दूसरे कैसे, जो इसको रिजवान को परफॉर्म करना चाहिए था, रिजवान की वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई। आपकी सलमान अली आगा की वो परफॉर्मेंस नहीं आई। बाबर आजम आउट हुए एक पार्ट टाइमर से, डैरिल मिचेल के हाथों, बहुत अच्छे निक में खेल रहे थे, बहुत अच्छे टच में खेल रहे थे, उन्होंने एक ललचाई बॉल पे की, स्लोअर वन और बाउंड्री पे कैच हो गए। उससे पहले आपको लगता है कि वो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट था, या फिर बैट्समैन फ्लो में खेल जाता है? क्योंकि वहाँ पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में था, 7 रन से नीचे की, 6 रन से नीचे की एवरेज थी। देखें, गैर जिम्मेदाराना शॉट कोई भी बैट्समैन नहीं मारता। पुराने टाइम में ये जो रिवर्स स्वीप वगैरह होती है ना, तो ये गैर जिम्मेदाराना शॉट इसको माना जाता था। अब क्या है? इनोवेटिव शॉट। हाँ, तो फिर तो ये कोई चीज़ नहीं। देख, मैंने जो अभी न्यूजीलैंड की पिचेस देखी ना, पाकिस्तान की तो गुड लक है। पाकिस्तान ने ये तीनों वनडे के टॉस जीत लिए थे। मैं नहीं समझता अगर ये पहले बैटिंग कर लेते ना, मैं समझता हूँ इससे गई गुजरी परफॉर्मेंस होती बैट्समैनों की, जिस तरीके से ये खेल रहे थे। पाकिस्तान टीम ने 2011 में आखिरी यहाँ पर वनडे मैच जीता था। सीरीज जीतना बहुत दूर की बात है। 2016 में भी हारे, 2011 में भी, जब 2011 के अंदर अहमद शहजाद ने एक मैच में 100 किया था और पाकिस्तान वहाँ से वो आखिरी मैच जीता था। उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड में कोई ODI मैच नहीं जीता। चैलेंजिंग कंडीशन तो वहाँ पर हमेशा होती है, मुश्किल कंडीशन तो हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारेगा, मगर उसके बावजूद अगर उनकी ये टीम खेलती, केन विलियमसन खेलते, कॉनवे खेलते, राचिन खेलते, तो लगता कि पाकिस्तान टीम को टफ टाइम मिला। बट ये तो उनकी सी टीम थी, बिल्कुल नए बच्चे थे, जो आ रहे परफॉर्म कर रहे हैं, एशिया में भी परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में तो परफॉर्म करेंगे ही, मगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान का कोई मैच क्लोज नहीं हुआ, बिल्कुल लगा ही नहीं कि कहीं ये मैच जीतने की पोजीशन में है। तो ये चीज़ हर्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान की मेन टीम खेल रही थी। यार आप किस हिसाब से उसको BC टीम कह रहे हैं? डेब्यू कर रहे थे सारे प्लेयर, कर रहे थे ना, होम ग्राउंड में कर रहे थे। एक चीज ये हो गई। इससे पहले जो पाकिस्तान को ये हरा के गए, इससे पहले भी जो ये 3 नेशन से पहले और ये इस टूर से पहले सीरीज जो थी, वो तो देखें,
وہ تو فل اسٹرینتھ ٹیم کھیلی نیوزی لینڈ کی، بٹ اس میں زیادہ پلیئرس نہیں یہ ٹور سے پہلے ٹور جو ہوا تھا. اچھا اب ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے کس جگہ اپنی بیلنس ٹیم کھلائی ہے، کس جگہ ہمارے مین بالر کون ہے ہمارے. اب یہ ون ڈے میں مین بالر کون تھا؟ فہیم اشرف. فہیم اشرف کی ون ڈے میں کتنی وکٹیں ہیں؟ ہمارا مین بالر کون تھا؟ ہمارا مین بالر محمد وسیم تھا. محمد وسیم کتنے عرصے بعد دوبارہ کم بیک کرا. ہم اب نیا بالر ہمارے پاس یہ تھا عاقب جاوید. ہمارے پاس تھا کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا بالکل. اچھا پھر آپ نے رائٹ مین رائٹ جاب نہیں، آپ نے 11 کی سلیکشن کسی جگہ بھی صحیح نہیں. آپ خوش دل کو لے کے گئے، کیا کر رہا تھا؟ آپ یقین کریں آن ایئر کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم پروگرام میں آ کے بولتے ہیں، مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں رہتے کہ کون کھیلا تھا کون. ہر میچ کے بعد 4-5 پلیئر چینج ہو جاتے ہیں ہر میچ کے بعد. اچھا پھر نہیں، آپ یہ دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ کسی کو چینج کرا، کہا گیا کہ یہ جی فٹ نہیں ہے، اس کو یہ پرابلم ہے. اب ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. اچھا اب ہم ذہنی طور پہ یہ ہو گیا کہ یار چلو یہ انفٹ ہو گیا، تو اب یہ دو تین میچ پتہ چلا دوسرے دن وہ میچ کھیل رہا ہوتا ہے، تو اب ہم اس پہ کیا بولیں؟ تو صرف اور صرف کچھ نہیں کرنا ہے، میرٹ پہ سلیکشن کمیٹی لے کر آئیں، میرٹ پہ کوچنگ اسٹاف لے کر آئیں. پاکستان کے پلیئروں کا کوئی شولڈر نہیں گرا ہوا، یہ ان کے شولڈر گرائے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو یہ میڈیا کا رول ہے کہ جی گروپنگ، کوئی گروپنگ نہیں ہے یار. میں نے اپنی ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں اس سے اچھے لڑکے نہیں دیکھے. کبھی آپ نے پچھلے 4-5 سال میں ان کا کوئی اسکینڈل سنا کہ کوئی مطلب نشے میں ادھر پکڑا گیا یا کسی کلب میں ہو گیا یا ڈسکو میں نظر آیا؟ تو ایسا نہیں ہے یار، یہ بہت اچھے لڑکے ہیں، بس آپ بیلنس کر کے کھلائیں. جی شعیب حبیب صاحب کا ہم لوگ شکریہ ادا کریں گے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ہم بات کریں گے کرکٹ کے اوپر، ہم بات کر رہے تھے، اور پاکستان کرکٹ کا جو ڈکلائن ہے یہ پاکستان فینس کے لیے ناقابل برداشت ہے. آنے والے وقت میں پاکستان کرکٹ کہاں سٹینڈ کرے گی، اور پاکستان کے جو ٹورز آ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کیسا پرفارمنس کرتی ہے. امید کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے رائٹ سلیکشن اور رائٹ مین فار رائٹ جاب ہو، اور انشاءاللہ پاکستان دوبارہ وہ رائز حاصل کرے جس کے لیے پاکستان کرکٹ جانی جاتی ہے. بہت شکریہ.